So in the previous video we studied about maximization problem with respect to simplex method. So in the number LPP using big M method. Big M method this simplex method is a modified method. We slack variable and surplus variable at the same time. Artificial variable. In this particular model, incorporate the big M method. So, simplex method we used to add the slack variable. But here, if it's for a minimization problem, what we have to do is that we have to subtract the surplus variable and then we have to add the artificial variable. Surplus variable minus s or denote artificial variable a or denote. So we look into the problem. The problem big M method uses this solving minimization problem z is equal to 7x1 plus 15x2 plus 20x3. That is subject to certain constraints. 2x1 plus 4x2 plus 6x3 greater than or equal to 24. Then 3x1 plus 9x2 plus 6x3 greater than or equal to 30. And lastly we have the inequality, that is x1, x2, x3 greater than or equal to 0. So this problem is big M method use to solve. So we look into the solution. Surplus variable is deduct artificial variable is supposed to be added to it. So that is objective function that is 7x1 plus 15x2 plus 20x3. Then the conditions and the constraints that is subject to 2x1 plus 4x2 plus 6x3. That's why we surplus variable deduct minus artificial variable and a1 we are adding to it is equal to 24. Similarly, for the second constraint, 3x1 plus 9x2 plus 6x3 minus s2, that is the second surplus variable, plus a2 is equal to 30. This is our second constraint. That is a1, x1, x2, x3, s1, s2, a1 and a2 should be greater than or equal to 0. So, these S1, S2, A1, A2. These objective function it has to be added. So, it has been added here. That is, we have added the same to the objective function. That is 7x1 plus 15x2 plus 20x3 plus S1 add the value 0 S2 add the value 0. Then, next, A1 A1 in the value it is M. M means it is the maximum positive value. So MA1 plus MA2. So this is our objective function incorporate MA1 and MA2. Right? Next, we will talk artificial variables, A1, MA1 and A2. This is just a problem solve. The last final solution is A1 and A2. Right? So, that is 2x1 plus 4x2 plus 6x3. That is surplus variable deduct that is subtract and then artificial variable add. So first we have to prepare an initial simplex table. It is quite similar to what we had prepared earlier. That is CB, CJ, then BB and solution ratio. Initial simplex table we just go through once again what is CJ, what is BB and what is CB. CJ is objective function coefficient. Then next we have the CB, that is basic variable coefficient, and then we have
BG എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസിക് വേരിയബിളിൻ്റെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിക് വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ അതിൽ എഴുതുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. അതായത് നേരത്തെ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഈ നോക്കുക, പി ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് 7x1 + 15x2 + 20x3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ പി ജെ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. സോ 7, 15, 20, then 0, 0, 0. സോ അങ്ങനെ 7, 15, 20, 0, 0. ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്താണ് A1 and A2ൻ്റെത്. ഇറ്റ് M, രണ്ടും M ആണ്. സോ വി റൈറ്റ് M and M. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് ബേസിക് വേരിയബിൾസ് കൂടെ നോക്കാം. ബേസിക് വേരിയബിൾസ് എന്താണ് x1, x2, x3, s1, s2, a1 ആൻഡ് a2. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് R1 and R2 that denotes row 1, row 2. Then ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഏതാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് A1 and A2, A1 and A2, റൈറ്റ്. ദെൻ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ഓരോന്നും ഈ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് റോ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദി constraints. ആ കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ ഓരോ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഹിയർ. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി 2, 4, 6 and then we have ഇവിടെ മൈനസ് s1 ആണ്, ദറ്റ് ഇസ് -1. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ്, A1ൻ്റെത് ഇസ് S2ൻ്റെ എന്താണ്, S2 ഈ ഇക്വേഷൻ ഇല്ല, S2 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് 0. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ദി A1, A1ൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് 1. Then A2 നമുക്കില്ല, A2 is also not there in this particular constraint, so it is 0. Then അതേപോലെ നമ്മുടെ എന്താണ് കൺസ്ട്രെയിനിൽ എന്നിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 24, സോ 24 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് E2. E2ൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക, ദറ്റ് 3, 9, 6 and then ഇവിടെ S1 വാല്യൂ ഇല്ല, S1 ഇല്ല, so we are putting it as 0. Then S2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മൈനസ് S2 ആണ്, so we are putting the value -1. Then next ഇവിടെയും A1 ഇല്ല, so we are putting it as 0. And then lastly we have A2 ഉണ്ട്. A2ൻ്റെ എന്താണ്, this value is 1, then is equal to 30. റൈറ്റ്. സോ ആ 30ൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ആസ് വി ഹാവ് റിട്ടൺ ഓൾ ദീസ്, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇതുപോലെ A1 and A2 ഉണ്ട് അല്ലേ. A1 and A2ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് M and M രണ്ടും. സോ അത് രണ്ടും എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ZJ വാല്യൂസ്. നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ZJ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെന്താണ്, അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഹൗ ഡു വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റോ 1 ഇൻറ്റു എലമെൻറ്റ് പ്ലസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റോ 2 ഇൻറ്റു എലമെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് നോക്കാം, M ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് M ഇൻറ്റു 3, നെക്സ്റ്റ് വൺ M ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് M ഇൻറ്റു 9, M ഇൻറ്റു 6 പ്ലസ് M ഇൻറ്റു 6, M ഇൻറ്റു -1 പ്ലസ് M ഇൻറ്റു 0, M ഇൻറ്റു 0. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക, R1ൻ്റെ റോ 1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻറ്റു ദി ഈച്ച് എലമെൻറ്റ്, ഓരോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ റോയിലത്തത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് കിട്ടുക. ZJ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് ആസ് യു കെൻ സീ വി ഹാവ് 5M, 13M. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് M ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് M ഇൻറ്റു 3. സോ ഈ ഓരോ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ZJൻ്റെ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ CJ വിത്ത് ZJ. CJ വിത്ത് ZJ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, CJൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. CJ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 7, 15, 20. We have to deduct it with the ZJ values. 7 minus 5M, then 15 minus 13M, 20 minus 12M, 0 minus M, then 0 minus minus M, M minus M, M minus M. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ ഓരോ ZJൻ്റെ വാല്യൂസും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്.
here. അങ്ങനെ നമുക്ക് CJ മൈനസ് ZJ ന്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ടേബിളിലെ താഴെയായിട്ട് നമ്മളോട് എഴുതാണ്, CJ മൈനസ് ZJ വന്നിട്ട്. പക്ഷേ ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി കണ്ടീഷണാലിറ്റി അല്ലേ. ഈ മിനിമൈസേഷൻ ഇത് സബ്ജക്റ്റ് ടു കണ്ടീഷണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണത്? ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് CJ minus ZJ. ഈ വാല്യൂസ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി either പോസിറ്റീവ് ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 0. പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്താണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ഫുൾഫിൽ ദി ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ അനദർ ഐറ്ററേഷൻ. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ്, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇനീഷ്യൽ സിംപ്ലക്സ് കോളം സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് 3 main elements. That is, we have to find the key row, we have to find the key element, we have to find the key column. So let's discuss how to find the key row, key element and key column. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി ഫർദർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ആ ഐട്രേഷൻ്റെ ടേബിൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ഐട്രേഷൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കീ കോളാണ്. സോ കീ കോളം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, CJ മൈനസ് ZJ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിലെ മോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുക. നോക്കുക, എന്നിട്ട് CJ മൈനസ് ZJ വാല്യൂസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. അതിൽ മോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, this is said to be the most negative value. ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ചോസൺ. സോ ആ വാല്യൂ ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ എൻറ്റയർ കോളം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി ദി കീ കോളം. ദെൻ കീ കോളം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി കീ റോ. കീ റോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കീ റോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സൊല്യൂഷൻ ടേബിളിലേക്ക്, സൊല്യൂഷൻ കോളത്തിലേക്ക് വരിക. സൊല്യൂഷൻ കോളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ കോളം വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി റേഷ്യോ കോളം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 24 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4, 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നത്, റേഷ്യോ കോളം കിട്ടുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ഗെറ്റ് ദി റേഷ്യോ വാല്യൂസ്. എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു നമുക്ക് കീ റോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. കീ റോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ചോസൺ. ലീസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് പറയുന്നത് ഇവിടെ 10/3 is said to be the least positive value. അതുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ റോ എന്ത് ചെയ്യുക, fully has to be selected. That is said to be the key row. ഇനി കീ എലമെന്റ് ഉണ്ട്. കീ എലമെന്റ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റനിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായേ, ഈ കീ റോ ആൻഡ് കീ കോളം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് അത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് കീ എലമെന്റ്. സോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഇസ് ലീവിംഗ് ആൻഡ് അനദർ വേരിയബിൾ ഇസ് ബീങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ x2 is a variable that is being entering, and then a2 is a variable that is being leaving this particular problem. So ഇവിടെ ഇത് x2 is equal to the entering variable and a2 is the leaving variable. അതായത് നമ്മുടെ ഐട്രേഷൻ 1 വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ടേബിളിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ മാറ്റം സംഭവിക്കും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് x2 entering variable, a2 is leaving variable എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, we are supposed to draw an iteration 1 നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണം. സോ iteration 1 എന്താണ്, CJ value, CB, DB, all these values, ഈ values everything will remain the same. Then വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ്, നേരത്തെ row 1 row 2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ it is row 3 and row 4. yes. Then നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു entering variable is x2 and the leaving variable is a2. സോ അപ്പോൾ എന്താണ്, a2ന്റെ സ്ഥാനത്ത് instead of a2 then x2 will be written. As you can see, x2 ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി
x2ന്റെ വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹിന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. x2ന് പകരം a2ന് പകരം നമ്മൾ x2 എന്നായിരിക്കും എഴുതുന്നുണ്ടാവുക. ദെൻ a2 is said to be the leaving variable. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ a2ന്റെ കോളംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി nil. അതാദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. അടുത്ത കാര്യം ഇനി നമുക്ക് ഈ x2 നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു when it comes to the iteration table ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ മാറും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ദ സെയിം. ആ x2 വാല്യൂസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് new value is found out by dividing the old value with the key element. അതായത് നോക്കാം, old value നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 3 divided by the key element 3 by 9, then 9 by 9, 6 by 9, അങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. x2ന്റെ ഓരോ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 3 by 9 that is 1 by 3, 9 by 9 1, 6 by 9, then 0 by 9 minus 1 by 9, 0 by 9 1 by 9, അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പഴയ ഇനീഷ്യൽ സിംപ്ലക്സ് ടേബിളിലെ ഓൾഡ് വാല്യൂസ് എടുക്കുക, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി കീ എലമെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, x2ന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ x2ന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് x2 മാത്രം മാറില്ല, a2ക്ക് പകരം നമ്മൾ x2 എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് a1 വിൽ ബി ദ സെയിം. a1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം ദാറ്റ് വിൽ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദി ഐറ്ററേഷൻ ടേബിൾ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം a1. പക്ഷേ ദ വാല്യൂസ് വിൽ ചേഞ്ച്. റൈറ്റ്. ഹൗ ഇസ് ദ വാല്യൂ ചേഞ്ചിങ്? അതിനും എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇക്വേഷൻ ആക്സസ് ഉണ്ട്. നമുക്കിനിയിപ്പം R3 നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾഡ് വാല്യൂ മൈനസ് കീ കോളം വാല്യൂ ഇൻറ്റു കീ റോ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കീ വാല്യൂ. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഓൾഡ് വാല്യൂ മൈനസ് കീ കോളം വാല്യൂ ഇൻറ്റു R4. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സിംപ്ലക്സ് ടേബിളിലെ ഓൾഡ് വാല്യൂസ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളം വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. കോളം വാല്യൂ ഇൻറ്റു R4 ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഓൾഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. റൈറ്റ്. ഓൾഡ് വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ദെൻ key column value we have to identify. This is the key column value. It will be 4 into next എന്താണ് R4 വാല്യൂ. അത് ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. സോ അങ്ങനെ 2 minus 4 into 1 by 3. Then we have 4 minus 4 into 1. അതായത് പ്രീവിയസ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക. അതായത് ഓൾഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുക. ഈ വാല്യൂവിന് പകരമാണ് നമ്മൾ വേറൊരു വാല്യൂ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ കോളം വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കണം. ഈ കോളം വാല്യൂ ദെൻ ഈ കോളം വാല്യൂ ഇൻറ്റു R4. R4 എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? R4 നമ്മുടെ ഐറ്ററേഷൻ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഐറ്ററേഷൻ 1 ടേബിളിൽ നിന്നാണ് ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഓരോന്നിൻ്റെയും ദാറ്റ് ഇസ് R3ന്റെ ഓരോ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 2 by 3, then we have 0, 10 by 3, minus 1, 4 by 9, 1, and 32 by 3. ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, we are going to write it out here. 2 by 3, 0, 10 by 3, minus 1, 4 by 9, and 1. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇതേ. സോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ZJ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ZJ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് m into 2 by 3 plus 15 into 1 by 3. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ZJ വാല്യൂസ് എല്ലാം കിട്ടും. സോ 2 by 3 m plus 5, then 15, 10 by 3 plus 10, അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് കിട്ടുകയാണ്. സോ വീൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആസ് ZJ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ CJ മൈനസ് ZJ.
അതായത് 7 and 2/3m plus 5, 15 minus 15, 20 minus 10/3m plus 10. So ഇനി നോക്കുക, ഇവിടെ 2/3m ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് 7 minus 5. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? അങ്ങനെ CJ minus ZJ വാല്യൂസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. minus 2/3m plus 2, then 15 minus 15, 0, 20 minus 10/3m plus 10, അതായത് 20 minus 10, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ 10 കിട്ടിയത്. then 0 minus m, 0 minus 4/9m minus 5/3, അങ്ങനെ minus 4/9m plus 5/3, m minus m 0, അങ്ങനെ A2 വാല്യൂസ് ഇല്ല. സോ എന്താണ് അത് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ എന്താണ് CJ മൈനസ് ZJ കിട്ടി. പക്ഷേ ഇനിയും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എപ്പോഴും ആ കണ്ടീഷണാലിറ്റി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് അല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ ആ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി നോക്കിയേ, CJ മൈനസ് ZJ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി either 0 or പോസിറ്റീവ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഫുൾഫിൽഡ്. സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വി ഹാവ് ടു, അതായത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഒന്നുകൂടി ഞാനവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിൾ, ജസ്റ്റ് നോട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, അതായത് ഇനി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കീ കോളം, വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കീ റോ, കീ എലമെൻറ്റ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഐറ്ററേഷൻ 2 ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൈറ്റ്. സോ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ കീ കോളം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്? ZJയിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ്. ദറ്റ് ഇസ് 10m plus 10m plus 10/3m plus 10. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സെറ്റ് ടു ബി ആർ key column value. It is said to be our key column value. Key column value എന്തൊക്കെയാണ്? ആ x3 10/3, then 2/3, that is our key column. Then next എന്താണ്? ഇതുപോലെ നമ്മുടെ key row കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. key row കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? It is done by key row value calculated by that is 32/3 divided by 10/3, then 10/3 divided by 2/3, അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നതാണ് 16/5 and 5. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഏതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ദ ലീസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. അതുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോ ചൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ദി കീ റോ. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കീ എലമെന്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ രണ്ടും കൂടി കീ കോളം ആൻഡ് കീ റോ കൂടി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ കീ എലമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇവിടെ 10/3 സെറ്റ് ടു ബി ദി കീ എലമെന്റ്. റൈറ്റ്. സോ ഈ കീ എലമെന്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ബാക്കി ഐറ്ററേഷൻ 2ലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഐറ്ററേഷൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയതിനു ശേഷം CJ, BV all these values remain the same. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നേരത്തെ നമ്മൾ ഐറ്ററേഷൻ 1ൽ ചെയ്ത പോലെ we are identifying two variables, that is which is the variable that is entering, which is the variable that is leaving. So ഇവിടെ entering variable എന്ന് പറയുന്നത് it is x3 and leaving variable is set to be a1. അപ്പോൾ here ഇവിടെ a1ന്റെ സ്ഥാനത്ത് x3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി, x2 will remain the same. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഈ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we have to find x3 ന്റെ വാല്യൂ പറയുന്നതാണ്. x3 ന്റെ വാല്യൂ സെറ്റ് ടു ബി 20. x3 ന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതി 20. x ന്റെ വാല്യൂ 20, then x2 ന്റെ വാല്യൂ remains the same, that is 15. അങ്ങനെ ഈ CB ന്റെ വാല്യൂ അവിടെ താഴെ എഴുതാം. then ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോന്നിന്റെ x3 ന്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, x2 ന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഓൾഡ് വാല്യൂ ന്യൂ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഓൾഡ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി കീ വാല്യൂ. അതായത് ഓൾഡ് വാല്യൂ എന്താ നോക്കുക? ഇറ്റ് ഇസ് 2/3.
2/3 divided by key value നമ്മളിവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ key element നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു 10/3. അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. 2/3 divided by 10/3, 0/10 divided by 0/10/3, 10/3 divided by 10/3. അങ്ങനെ ഓരോന്നും x3ന്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. റൈറ്റ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് x2ന്റെ വാല്യൂസ്. x2 that is റോ 6. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, ഐറ്ററേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് R5 and റോ 5 and റോ 6 ആയി മാറും. റോ 6ന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? that is ഓൾഡ് വാല്യൂ മൈനസ് കീ കോളം വാല്യൂ ഇൻറ്റു R5. അതായത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓൾഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുക? ഈ ഓൾഡ് വാല്യൂ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി പ്രീവിയസ് വൺ. ഓൾഡ് വാല്യൂ നോക്കുക, അത് 1/3 minus key column value 2/3, key column value 2/3, then into 1/5. 1/5 എവിടുന്ന കിട്ടിയത്? 1/5 here. 1/5 R5ന്റെ വാല്യൂ. 1/5 നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? 1/5 R5ന്റെ 1/5 ആ വാല്യൂ. സോ അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ we'll get the value of x3. അത് നമ്മൾ എഴുതി. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? we have to find the zj values. zj values എങ്ങനെയാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്? that is 20 into 1/5. നോക്കാം ഇവിടെ. അതായത് 20 into 1/5 plus 15 into 1/5, 20 into 0 plus 15 into 1, 20 into 1 plus 15 into 0, 20 into minus 3/10 plus 15 into 1/5, 20 into 2/15 divided by plus 15 into 1/5. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ZJ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? കോളത്തിന് താഴെയായിട്ട് ചെയ്ത ടേബിളിന് താഴെയായിട്ട് ചെയ്ത ZJ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് CJ minus ZJ. എങ്ങനെയാണ് CJ വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത്? അതായത് നമ്മളിവിടെ ടേബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 7, 15, 20. That minus ZJ. 7 minus 7, 0. 15 minus 15, 0. 20 minus 20, 0. 0 minus minus 3, 3. 0 minus minus 1/3, 1/3. സോ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? CJ minus ZJന്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കണമല്ലോ ഇത് ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ ആയോ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി കണ്ടീഷണാലിറ്റി അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കണം. ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി എന്താണ്? that is CJ minus ZJ should be greater than 0. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? it should be either 0 അല്ലെങ്കിൽ it should be a positive figure. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? എന്താണ് വാല്യൂസ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? സെറ്റ് ടു ബി പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടിയത്. ഇത് 0, 0, 0, 3 and 1/3. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ഹാസ് ബീൻ ഫുൾഫിൽ. സോ ഇനി നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? that is നമ്മുടെ Z-ന്റെ വാല്യൂ is 82. Z-ന്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വി ഗോട്ട് 82. ദെൻ ഇനി x1ൻ്റെയും x1, x2, x3ന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടണം. സോ x1 and x2, x3 വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെവിടെ നോക്കുക? അത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ കോളത്തിൽ നോക്കുക. x2ന്റെ വാല്യൂ 6/5, x3ന്റെ വാല്യൂ 16/5, x1 ഇല്ല. സോ x1 is equal to 0. സോ അതവിടെ ഉള്ളത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഓരോ വാല്യൂസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ 7x1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? x1 is equal to 0. So 7 into 0 plus 15x2, that is 6/5. 15 into 6/5, 20 into 16/5. അങ്ങനെ 82 കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മിനിമൈസേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ആ LPP സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ബിഗ് M മെത്തേഡ്.